Hello dear student, good afternoon to all. So today I am going to discuss our next point, that is methods of irrigation. In that we discuss on basin irrigation and subsurface irrigation and overhead sprinkler irrigation. Last lecture we discussed on some technique for irrigation scheduling. In that we discussed sowing, high seed rate, fill and appearance method, tensiometer and remote sensing. Okay, and also in methods of irrigation, subsurface irrigation again divided in flooding, basin irrigation, check basin irrigation, border irrigation methods, furrow irrigation, contour furrow, alternate furrow. Okay, so what is mean by irrigation is important, that is artificial application of water. Okay, then some methods regarding irrigation, that is surface irrigation, in that flooding. Okay, this is the some technique, and then flooding method. So see, in flooding we discuss on, it is the primitive method for irrigation. Water is allowed in the field by opening a water channel so that water can be flow freely in all direction. म्हणजे काय, कोणत्याही दिशेने पाणी देणं, त्याला फ्लडिंग म्हणतो. त्याचे काय आपण ॲडव्हान्टेज पाहिले, काय डिसॲडव्हान्टेज पाहिले. नेक्स्ट मेथड आहे, दॅट इज बेसिन इरिगेशन. इन दिस मेथड water is allowed into level of square, okay, and 1 square meter, also rounded in shape. That is basin, that is square in shape, also round in shape. Okay, and it is important for orchard crops. Then we discuss check basin method. In this method, field is divided into small plots surrounded by bunds on all 4 sides. That is check basin method. And then border irrigation means it is SARA method. And their length of the border irrigation, that is 30 to 150 meter, and breadth, that is width, means 3 to 15 meter SARA. म्हणजे काय, तुमचा जो सारा मेथड आहे, सारा मेथड म्हणजे काय, समजा तुम्ही इरिगेशन चॅनल असं लॉंग राहतो आणि इथून इरिगेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करता सारा मेथडला. म्हणजे लेंथ राहते तुमची किती राहील, जवळजवळ लेंथ आहे 30 ते 150 मीटर आहे, आणि त्याची विड्थ आहे जवळजवळ तुमची 3 ते 15 मीटर. दॅट इज SARA method, or also known as border irrigation method. Next method, that is furrow irrigation. So all knows the what is mean by furrow and what is mean by ridges. काय ridges म्हणजे काय, तर पहा तुमची सरी राहते. ridges म्हणजे वरंबा राहतो आणि फरो म्हणजे सरी राहते. मग सरीमध्ये पाणी देण्याला आपण म्हणतो फरो इरिगेशन. Okay, it is suitable for all vegetable crops, also sugarcane, tomato, brinjals and small vegetables in short term crops. Next method है contour irrigation. Okay, contour irrigation, it is the contour means what, तर पहा जो डोंगराचा प्रदेश असतो, डोंगरावरती ज्या लाईन्स असतात, पहा अशी शेती केली जाते डोंगरावरती, आडवी शेती, त्याला कंटूर इरिगेशन म्हणतो आपण, किंवा कंटूर लाईन्स म्हणतो. म्हणजे ह्या लाईनपासून, ह्या पॉईंटपासून त्या पॉईंटपर्यंत जे अंतर असतं त्याला आपण म्हणतो कंटूर इरिगेशन. ओके, म्हणजे पाण्याचा फ्लो अशा प्रकारे असतो आणि त्याला आपण पाणी देतो. तर कंटूर इरिगेशन मीन्स इन दिस मेथड द डिरेक्शन ऑफ फ्लो अक्रॉस दिस स्लोपिंग फील्ड रॅदर दॅन डाऊन द स्लोप टू रिड्यूस वॉटर वेलॉसिटी. आता पहा ॲक्रॉस दी स्लोप असतो, स्लोप जर ह्या दिशेने असेल तर आपण इरिगेशन कोणत्या दिशेने येतो अशा दिसतो. त्यामुळं काय होतं, जे पाणी जे थांबवलं जातं ते अशा पद्धतीने, त्याला आपण म्हणतो कंटूर इरिगेशन. आता बाहेर असं पिक्चर दाखवलं तुम्हाला, फ्लडिंग. आपण कोणत्याही प्रकारचं फ्लडिंग देतो, सरींमध्ये देतो. याला आपण सरीमध्ये पण एक्झाम्पल पाहूया का, सऱ्यांमध्येही असं आपण पाणी सोडलेलं आहे, पण फ्लडिंग मेथडने. ओके, नेक्स्ट पाहिलं होतं आपण काही बेसिन मेथड, सिक बेसिन. तुम्हाला मी PPT सेंड केली आहे ग्रुपवरती, रेफर करा तुम्ही शॉर्ट ॲन्सरमध्ये. ही पण पहा. त्याच्यानंतर बॉर्डर इरिगेशन, आणि नेक्स्ट येतं तुमचा, आता याच्यामध्ये पहा तुम्हाला काय पाहायचं आहे, कंटूर. तुम्हाला सांगितलं मी की जे डोंगरावरची शेती जे केली जाते त्याला आपण कंटूर इरिगेशन म्हणतो. नेक्स्ट अल्टरनेट फरो इरिगेशन. In that method, irrigation application of water to one side of each crop row is made. The entire soil surface may still be thoroughly wetted after irrigation due to lateral movement
water apply is 25 to 30% compared to every furrow irrigation that crop yield. म्हणजे काय आता पहा, सऱ्यांचं तुम्ही हे पाहिलेलंच आहे, हे सऱ्या आहेत समजा आणि काही वरंबेत, तर एक सरी सोडून दुसऱ्या सरीला पाणी देणं, म्हणजे ह्या दोन सऱ्यांना पाणी द्यायचं, ही सरीमध्ये स्किप करायची. मग काय होतं, ह्या सऱ्यांना पाणी दिलेले की जे पाणी आहे ते थोडंसं ट्रान्सफर होऊन किंवा लीच डाऊन होऊन ह्या सरीला मिळतं, आणि त्याच्यामुळं काय होतं, जवळजवळ पाण्याची 25 ते 35% बचत होती. दॅट इज अल्टरनेट फरो मेथड. ओके. आणि आता आपण पाहूया नेक्स्ट सबसर्फेस और सरफेस इरिगेशन झालेली, तर त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहे ड्रीप. आता ड्रीप तर सगळ्यांनाच माहिती आहे ड्रीपचं. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे किती पाणी तुम्ही काय करू शकता, वाचवू शकता. तर 70% तुम्ही 70% वॉटर काय करू शकता, सेव्ह करू शकता ह्या मेथडला. दॅट इज ड्रीप मेथड. आता पहा ड्रीपची डेफिनेशन पहा. इट इज द स्लो ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्युअस स्ट्रीम or miniature spread through mechanical device located at selected point along water delivery line. आता ड्रीपचे इरिगेशन डेफिनेशन पहा. तुम्हाला काय सांगितले, कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी वॉटर द्यायची. म्हणजे आपण इरिगेशनच्या डेफिनेशनमध्ये काय पाहिलं होतं, इट इज आर्टिफिशियल ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर. ओके. इन ड्रीप दॅट इज आर्टिफिशियल ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर बट स्लो ॲप्लिकेशन. ओके. स्लो ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्युअस स्ट्रीम, म्हणजे सारखं कंटिन्यू पाणी देणं, कंटिन्युअस स्ट्रीम. स्प्रे थ्रू मेकॅनिकल डिव्हाइस, म्हणजे कशाने, एखाद्या मोटरने, मेकॅनिकल डिव्हाइस लोकेटेड ॲट सिलेक्टेड पॉईंट अलॉंग वॉटर डिलिव्हरी लाईन्स, आणि आपण सिलेक्ट करतो एखाद्या प्लेसला, त्या ठिकाणी पाणी देणं. समजलं. व्हॉट इज माय ड्रिप इरिगेशन, दॅट इज स्लो ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्युअस स्ट्रीम्स or miniature spray through mechanical device located at selected point along with water delivery lines. That is definition of drip irrigation. And there we discuss only their advantage and disadvantage. Okay. कंपोनंट करायची गरज नाही आहे, तुमच्या बुक्समध्ये कंपोनंट दिलेले आहेत, कंपोनंटची गरज नाही आहे. ओके. जस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय इरिगेशन इन दॅट ड्रिप इरिगेशन, advantage and disadvantages. So what is the advantage of drip irrigation? The first, it increase yield in wide range of the crop. म्हणजे पहा, yield तर increase होते, पण it increase the yield in wide range of crop, म्हणजे मोठ्या एरियामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त yield घेऊ शकता. नेक्स्ट, सेव्ह इरिगेशन अप टू 40 to 70%. मी आत्ताच पाहिलं, अप टू 70% yield should be increase, as well as 70% water should be reduced or saved. Then plant growth and yield. Enhance, increase the plant growth and also yield increase होतं. It reduce salinity and reduce hazardous to plant. Means it reduce the sodium content. Okay, sodium content and other carbonate, bicarbonate content in soil. It means it reduce the salinity and also reduce hazards to plants. Then next advantage, to give higher profitability. In that, if yield is increased, also as well increase their profit. Okay, that is the advantages of drip. It means in short, it increase the yield as well as increase their profit, also as well as save the 40 to 70% water, and also increase their growth and development rate of the crops. Okay. Then what is mean the disadvantage? In that, disadvantage, the high initial cost. म्हणजे firstly, it is the cost in pipes, line and other parts. Okay, like gauge, main line, secondary filter, laterals, emitters, submain lines and filter. All those components, it increase the cost of their drip irrigation. Also as well as restricted area of root growth. Means suppose drip is here, then it in root growth should be increased in that nearby. It not increase their growth their other side. Then high level of design, management and maintenance. म्हणजे त्याचे डिझाईन आणि मॅनेजमेंट आणि मेंटेनन्सला खर्च होतो. हे झाले तुमचे डिसॲडव्हान्टेजेस. ओके. ॲज वेल ॲज क्लॉगिंग अँड इमिटर्स. म्हणजे काय होतं पहा, ठराविला शेवाळ वगैरे साठलं तर त्याच्यामध्ये काय होतं, ते थांबलं जातं किंवा फिल्टर पॅक होतो. हे झालं तुमचे डिसॲडव्हान्टेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन. समजलं. ॲडव्हान्टेज ड्रिपचे राहतात की पैशाची बचत होते,
पैशाची डिसॲडव्हान्टेजमध्ये पैशाचा खर्च होतो पहिल्यांदा, इनिशियल कॉस्ट पहिल्यांदा खर्च होतो. रूट ग्रेड ठराविक याच्यापुरतीच वाढते. डिझाईनला किंवा त्याच्या मेंटेनन्स किंवा मॅनेजमेंटला खर्च आणखीन होतो. आणि ॲडव्हान्टेज भरपूर आहेत. मी प्रॉफिटशी रिलेटेड, वॉटर सेविंग्स रिलेटेड, ग्रोथशी रिलेटेड झालं, वन इज वॉटर सेविंग्स रिलेटेड झालं ॲडव्हान्टेजेस. पहा, ड्रिप इरिगेशन, that is this is drip irrigation method. Okay, it is the restricted area sometimes. Okay, and reduce the salinity hazards also. Okay, that is drip irrigation. And next method, that is subsurface method. आता पहा, subsurface method means what? जमिनीच्या खाली पाईप पूर्ण, आता पहा ह्याच्यामध्ये दिले तुम्हाला, आपण एखाद्या मशीनने किंवा ट्रॅक्टरने जमिनीच्या ठराविक अंतरावरती जमिनीच्या मध्ये आतमध्ये पाणी पाईप ॲब्सर्व करतो, तिथून पाणी देतो. म्हणजे हे पहा, आतमध्ये जमिनीची हे उकरलेलं दिसतं तुम्हाला, ह्याच्यावरती सॉईलचं कवर असतं आणि पाणी दिलेल्याच्या नंतर हे अशा प्रकारे दिसतं. पहा, दॅट इज सबसर्फेस इरिगेशन. ओके, आता याच्यामध्ये पहा, स्प्रिंकलर हे आपला ओव्हरहेड झाला. ओके, आणि सबसर्फेस म्हणजे काय पहा, सबसर्फेसला means water is applied to the surface of soil through underground perforated pipe. Means water supply wets root zone through capillary movement. That soil surface is dry even when root zone is wet, thus minimizing evaporation losses. Weed problem is less due to dry surface soil. Also maintenance of pipeline is difficult, they interfere with cultivation. पहा, प्रत्येक गोष्टीला ॲडव्हान्टेज राहतो, डिसॲडव्हान्टेज राहतो. आता याच्यामध्ये पहा, तुम्ही जमिनीच्या खाली जरी पाईपलाईन पुरली तर काय होतं, इव्हॅपोरेशन लॉस कमी होतो. म्हणजे पाण्याचा जो लॉस होतो टेम्परेचरमुळे तो कमी होतो. पण ह्याचं काय होतं, जर एखादी पाईपमध्येच तुटली तर पूर्ण काय करायला लागतं, ओपन करावं लागतं, किंवा त्याचा जो मेंटेनन्स तो डिफिकल्ट राहतो. ओके, एवढं समजून घ्या फक्त सबसर्फेसमध्ये डेफिनेशन. ओके, अँड नेक्स्ट अँड लास्ट मेथड, दॅट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड. ओके, so what is mean by sprinkler irrigation? Firstly, in sprinkler irrigation, water is applied as a spray or as a raindrop over the crop. Okay, हे पहा, मी दाखवले some pictures. Sprinkler irrigation, water is applied on spray or raindrops over the crops. म्हणजे क्रॉपच्या वरती रेनड्रॉप्स टाकल्यासारखं किंवा स्प्रे केल्यासारखं पाणी ॲप्लाय करायचं. That important part of sprinkler irrigation systems are the pump, main pipeline, lateral pipeline, riser pipeline and sprinkler. Okay, the main component means त्याचे पार्ट्स कोणते. The water over the crop, the main pipeline is connected to the lateral pipe and the height of rise pipe. तुमच्या बुक्समध्ये पहा, एक छोटीशी डायग्राम दिली आहे की what is the component and the structure of the sprinkler irrigation method. ओके, इथं पण दिलेले आहेत पहा तुम्हाला स्ट्रक्चर, लाईन्स आहेत, ते पायवरचे स्प्रेड, मेन लाईन कोणती, स्प्रिंकलर कोणता, लॅटरल्स कोणते, पाहून घ्या एकदा. किंवा वॉटर सोर्स कुठून घेतला जातो, त्याच्या ह्याचे ॲडव्हान्टेज काय असतील मग सांगा. द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज, टू रिड्यूस वॉटर लॉसेस. फर्स्टली इट रिड्यूस वॉटर लॉस, ऑल्सो मेक्स युनिफॉर्म ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर. जे लॉस आपण दुसरीकडे पडते पहा, असं इकडे तिकडे पाणी जातं ते कमी होतं, फक्त क्रॉपवरती पडतं. त्याचबरोबर युनिफॉर्म ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर आहे, जे जर पाणी दिलं तर ते पूर्ण क्रॉपवर एकसारखं पाणी पडतं. दॅट इज युनिफॉर्म ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर. Also, this make possible saving of water, that is 25 to 50% in various crop. म्हणजे काय, 25 to 50% पाण्याचा लॉस आपण टाळू शकतो. नो पडलिंग इफेक्ट ऑन दी सॉईल. ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा इफेक्ट होत नाही सॉईलवरती. पडलिंग इफेक्ट म्हणजे पडलिंग ऑपरेशन म्हणजे पहा, जे चिखल असतो, चिखल जे होण्याचं ऑपरेशन असतो त्याला आपण पडलिंग ऑपरेशन म्हणतो. ते ऑपरेशनचा आपला कुठलाही लॉस होत नाही. As the application rate is less than intake rate of soil, also surface runoff does not occur. म्हणजे जर पाणी मापात दिलं स्प्रिंकलर इरिगेशननी तर कुठल्याही प्रकारचं चिखल होत नाही किंवा फ्लोईंग वॉटरचा लॉस होत नाही. नेक्स्ट मेथड इज सुटेबल फॉर शालो सॉईल, स्टीप स्लोप अँड रोलिंग टोपोग्राफी. रोलिंग टोपोग्राफी असेल म्हणजे चढ उताराच्या प्रदेशातही सुटेबल आहे. त्याचबरोबर शालो सॉईल म्हणजे लाईट सॉईल आहे, त्यात क्ले पर्सेंटेज कमी आहे, सॉईललाही सुटेबल आहे मेथड. त्याचबरोबर क्रॉप ग्रोथ अँड यील्ड इज हाय.
फर्टिलायझर पेस्टिसाइड एक्सेट्रा कॅन बी अप्लाय अलॉंग विथ इरिगेशन वॉटर. आता समजा तुम्हाला जर स्प्रे करायचं असेल एखादं फर्टिलायझर तर तुम्ही याच्यातूनही स्प्रे करू शकता. ओके, दॅट इज ॲडव्हान्टेजेस. अँड द डिसॲडव्हान्टेज स्प्रिंकलर इरिगेशन डज नॉट वर्क वेल नंबर ऑफ हाय विंड वेलॉसिटी. जर वाऱ्याचा वेग जास्त असेल तर ही व्यवस्थित काम करत नाही. इट डज नॉट सुटेबल फॉर एरियाज विथ हॉट ड्राय विंड. इफ टेम्परेचर इज मोर it is not suitable for that area. Also power requirement are usually high, means त्याची मोटरची जी पॉवर लागते इलेक्ट्रिसिटी ती जास्त लागते. अँड इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट इज हाय सेम ॲज अ ड्रीप इरिगेशन. ओके, एवढंच इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामध्ये का पाहायचं तुम्हाला, पहा ड्रीप इरिगेशनची डेफिनेशन, स्प्रिंकलरची डेफिनेशन, ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस एवढं पाहून घ्या. ड्रीपमध्ये आपण 40 to 70% वॉटर सेविंग करतो. स्प्रिंकलरमध्ये आपण फक्त किती करतो, 40 to 50% वॉटर सेविंग करतो. ओके, आणि बेस्ट मेथड आहे ड्रीप इरिगेशन. ओके, आता आपल्याला हा टॉपिक संपलेला आहे. आपण जे राहिलेलं मटेरियल आहे किंवा जे राहिलेले पॉईंट्स आहेत ते आपण केले नाही तरी चालतील, कारण एवढंच तुम्हाला एक्झामपुरतं सफिशियंट आहे. याचे तुम्ही शॉर्टमध्ये असाइनमेंट कंप्लीट करा. तुम्हाला क्वेश्चन्स देते तेवढंच कंप्लीट करा. PPT पण दिलेले आहे त्याच्यावरून कंप्लीट करा. एक्झामच्या वेळेस मी तुम्हाला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वगैरे देईल. जर कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे, ओके, AST क्रॉप सायन्स फर्स्ट, क्रॉप सायन्स सेकंड, याच्यामध्ये सगळ्यांनी मला मेसेज करून विचारू शकता. ओके, थँक्यू.